juxtaposition of aorta or septal overriding, and right ventricular hypertrophy. Now the variants of TOF with pulmonary stenosis, TOF with pulmonary atresia, TOF with absent pulmonary valve syndrome, and TOF with atrial septal defect. This atrial septal defect is also known as pentalogy of Fallots. Okay, I think it's a font is smaller on. I expect it. Okay. Now, with for the convenience for the I think to adjust with the time, I won't go for an elaboration of all these things. What are the I think investigations for TOF? Tetralogy Fallot is a pulse oximetry, chest X-ray, ECG, echocardiography, CT scan, MRI, and somatic consideration. When I'm going for discussions, I'll give you the overview of the clinical features and other things, because these things are moreover you discussed when you are being examined, you are being asked for examinations. Then I think few things are asked for it. So rather the some short in a short vibe, some echo snap is given, and some ECG is given. So that's more important for you. So now the hematological and laboratory studies what are needed: hemoglobin, hematocrit, polycythemia, RNF anemia. When you and you should also that's why in top it's very very difficult for you to go for any anemia in case of top tetralogy fallot, because there is a hematocrit level is high. So you go for RBC indices, serum iron profile, and there is some consumptive coagulopathy. That's why it may exhibit thrombocytopenia, and due to overloaded this hemosiderosis, there's some hyperuricemia. Uh, Now the chest X-ray. This has been asked so many times for tetralogy of Fallot, and uh, we always give some X-ray findings in case of tetralogy of Fallot. It's I think very typical. Heart is normal. Main pulmonary artery segment is concave. Cardiac apex. I think some sound is coming out. Someone is going to unmute. Please mute it. Please mute. Yeah, now it is silent. Main pulmonary artery segment is concave. The main pulmonary segment is concave. Okay. Cardiac apex is upturned. Cardiac apex is upturned. Cardiac silhouette, boot-shaped heart, core in the sabot. This is a Spanish term, Italian term, sorry, and we is also written in the books. Boot-shaped heart. The boot-shaped heart. Okay. Pulmonary vascular muscle is diminished. Is a oligemia, and ascending aorta is very much prominent. Is a compensatory mechanism, because heart had to I think they have to supply more amount of oxygenated blood whole of the body, because there is some deficient supply. This is a natural phenomena, compensatory phenomena of the body, done by our great Allah. So this is the X-ray, typical X-ray findings. It's oligemic fields also always. Pulmonary conus is empty. Right ventricular hypertrophy feature, that is upturned apex. Empty pulmonary conus, upturned apex, and a very wide aorta. This is forming a shoe-like boot-shaped heart. Okay. When there is TOF with pulmonary atresia, what happens? Apex forming RV is not boot-shaped. So whenever you got pulmonary atresia, we will not find all the typical picture of like a boot-shaped heart. Then it is deformed. Apex forming RV is not boot-shaped. MP segment is concave. It's concave because there's no pulmonary conus. Pulmonary vascular markers are not homogeneous. It's not homogeneous. Okay, some patchy as a edematous, some lung phase. Ascending aorta is dilated. Prominent RA occupies lower right cardiac border. Okay, lower right cardiac borders,
and this is prominent right atrium occupies the lower right cardiac borders. Okay, lower right cardiac borders. TOF with absent pulmonary valve. What happens in this case? The cardiomegaly present rather than a normal heart. The cardiomegaly present. Okay, so you are not getting all the time the typical pictures. Absent pulmonary valve, dilated MPA, That's why the pulmonary conus is not empty; it is full. Hilar pulmonary arteries is not prominent in this X-ray. Decreased distal pulmonary vascularity. Distal pulmonary vascularity is decreased. Distal. Hyperinflated lungs from central airway obstructions. Hyperinflated lungs. It's not like the chest wall. So the coastal these are the ribs are have impacted due to the unfriendly infiltration lungs is the impression. Okay, from central airway obstruction. Now the ECG. What about the P wave? You see the P wave, height normal but peaked, duration short because LA is underfilled. You just mark all these things. These things may be asked. What is explanation? What is the leads of this ECG? Limb leads, chest leads. Okay. So LA is underfilled in case of TOF. All the mechanism is in the RA and RV. Peaked and duration is short. PR interval is normal. Normal is 1.2 seconds normal. QRS, right axis deviation like newborns, right axis deviation. Lead1 AVF is right axis deviation like newborns. Clockwise dependency, normal duration, no notching. QRS no notching. If you find a notching in QRS, what is the findings in congenital heart disease? Any idea? ASD. And what is the sign when the notch in the ASD? What is the sign? The Crucis sign. Very good. It's asked. It's very common questions of our Majumdar sir, some of our teachers. Okay, Crucis sign is very much sensitive. Now there's some study have been done for Crucis sign. Thank you very much. No arithmetical hypertrophy. Tall R in VOA. Sudden transition of V1 to V2. No Q in V5, V6, and that is peripheral vascular feature is decreased. No Q wave in V5 and V6. What about T wave? Maybe upright, inverted, deep inversion rare, and right ventricular systolic pressure never suprasystemic. Though right ventricle, there's a right to left shunt, but never expect that the right ventricular pressure is suprasystemic. Never happens in TOF. That means in case of Eisenmenger syndrome, there is some right to left shunt. This is due to the suprasystemic PA pressure. But in case of TOF, there is no suprasystemic PA pressure. RB pressure is high due to the severe infundibular and valvular stenosis. And there is some ASD, additional ASD may be there. You should understand all these things, mechanisms. So this is a ECG of TOF as a right axis deviation. And there's a no Q waves, so suggesting of there's a pulmonary blood flow, decreased pulmonary blood flow. There's a differentiation form of TOF. You know, whenever we will present a case of TOF, tetralogy failure, then we will be asked what is the differential diagnosis. In context of clinical scenario, when we will ask what is the differential diagnosis of TOF, tetralogy failure, anybody can respond on the basis of clinical features. Anybody? Why am I asked on the basis of clinical features? Because when you have done echo, the echo will give you another kind of differential diagnosis. But when it's the clinical features, when you'll find of patients with cyanosis, okay,
And I didn't go for in the end of the game, end of my presentation, I'll go for your clinical features, because you're more or less familiar with TOF, tetralogy of Fallot. The clinical features, TOF is present with always cyanosis with clubbing. Okay, in there is a the second heart sound is not any giving importance of pulmonary stenosis. It's normal. The decrescendo murmur, systolic murmur. This murmur is due to the, why is the murmur? Anybody can respond? Why the murmur heart is audible? What is the mechanism? Pulmonary stenosis. Yes. Why not due to VSD? Due to equalization of the pressure, এখানে কোনো shunting হয় না, এই জন্য VSD এর মারমারটা পাওয়া যায় না, equalization of the pressure. Very good. And large VSD, it is a malaligned VSD, and this is not that's why it's not producing any kind of murmur. So these are things. So that's why I'm not describing the clinical features. It's very much typical. So under that scenario, on the basis of that scenario, whenever you're going to touch a patient, it might be a patient with PS, severe PS. Okay, the patient has maybe cyanosis, and that patient may be have right, but in the tetralogy Fallot, Akhon sir, our great professor, he always asked us, though we differ, the pediatric cardiologists differ at that point. He told that in his school of thoughts, he told that there is some right ventricular overload, so this precordium is bulged, right ventricular overload. But we do believe that overloaded is compensated because the heart is not a closed chamber in case of tetralogy Fallot. Rather, it's a closed chamber in case of pure PS, pulmonary stenosis. But Akhon sir always want to know, is there any sign of right ventricular overload? You should, when you in front Professor Akhon sir, then you will tell, yes sir, it's right ventricular overload. But we pediatric cardiologists and others, professor, they don't bother at this point. Okay, you got my point. The very favorite question for Akhon sir. And now on the clinical aspect, so there's a DRV, the TOF, maybe another feature of DRV, double outlet right ventricle with pulmonary stenosis, or simple PS, critical PS. These are their point of differentiation point. You can't utter the point TGA, okay? Never utter the point TGA, because in general transposition data patients with TGA doesn't survive at that level beyond 2 years. It's very rare. They have to succumb death. So, or you should not utter the word like pulmonary tricuspid atresia. These are also producing some severe cyanosis. You will just give the simple differential points: DRB PS, critical PS for the differential time point of tetralogy Fallot. So in case of DRB PS, how we can differentiate through ECG? In ECG, in case of tetralogy Fallot, the PR interval is normal, but in case of DRB PS, PR interval is prolonged. Is counterclockwise, or there is is clockwise dependency? Is counterclockwise dependency? RVH, but no sudden transition. Okay, there's transition in the case of tetralogy Fallot, but in case of DRB PS, there's no sudden transition. So I've told you the tricuspid atresia may be the point for cyanosis as a differential diagnosis with PS. The PF is tall, peaked, as there is RA, RB dilated. Left atrial deviation, LVH with adult precordial progression, and counterclockwise dependency. Okay, these are ECG. On the aspect of ECG, I'm going to differentiate the things. So this is a complete picture of a tetralogy of Fallot ECG. Now come to the very important things. The most golden, I think, gold. It is a prominent cover up, and on the, I think, the single golden standard for diagnosis of
tetralogy of Fallot is echocardiography. What you will notice in the echocardiography? First, you will notice in the ventricular septal defect, size, site, number of VSD. Pulmonary stenosis, site, subvalvular, supravalvular, or combination, and the severity. Pulmonaritis, very important. This pulmonaritis, you must note down the pulmonaritis because it's helpful for the surgeons. Without the description of pulmonaritis, they won't accept the report of tetralogy of Fallot. Whenever you're going to write down the reports of tetralogy of Fallot, you must have to measure the pulmonary base, main pulmonary and the branches, and also the pulmonary annulus. So the confluence, size, stenosis, aortic overriding and its degree, presence and absence of aortomitral discontinuity. Why the point arises, aortomitral discontinuity? Anybody can respond about this point, aortomitral discontinuity. This is the point when we are going to differential diagnose, the differential diagnosis point of DORV and tetralogy of Fallot. Earlier, we all know the definition of DORV is given, there is more than 55% overriding of the aorta. But more modern nomenclature told that no, whatever the overriding, the position, over the degree of overriding, maybe 60%, 70%, but like the theory of relativity of Einstein, there is overriding 60%, the conal septal is also deviated. So in net result, there is no prominent overriding. Okay, the overriding is 60 degree and whole the chamber is also moving, is due to the dilatation. So there must be some aortomitral discontinuity. When we go some plex view, you just have a picture of plex view. If a plex view, long axis view, there, what happens? RV is in the sky, RV. There is a interventricular septum. On that ground field, there is LV, and the aorta is in the mouth of interventricular septum, cut down interventricular septum. The deficit of interventricular septum is facing the aorta. So in the aorta is sharing both the mouth of LV and RV. So there is in the lower position of the aorta, there is a mitral valve. So whatever it is the conal septal deviation, if the position of aorta and mitral position is in the same line, then it is always tough. When there is DORV, the pulmonary valve come down in between the aorta and mitral position. So there is a discontinuity of the aortomitral position. That's why then we call it DORV. Not only the definition, more than 55% overriding aorta can't make the sense of DORV. There must some aortomitral discontinuity. Can I make you understand? Please respond. Now, aortic arch. What about aortic arch? Hello, I'm audible? And what aortic arch? In top, there's 25% cases, aortic arch is right arch. So you must mention the aortic arch is right or left. How will see the aortic arch? Any idea? Anybody got any idea how we'll see the aortic arch? Which view? Which view? Suprasternal view. Very good, very good. Okay. And then coronary artery abnormalities. In tetralogy of Fallot, there is some coronary artery abnormalities. I won't go in the deep in the superficial cover up. Sometimes the coronary artery, the right RCA is traversing in the left, always in the right side. Okay. Sometimes it's turned around and across the pulmonary valve. So if you can't give the description of the flow of the right coronary artery detailed, then the surgeon may miss. Whenever the surgeon cut the coronary valve, they may cut down the wrong course of right coronary artery that has turned down on the left side through the pulmonary valve. So you must give the description of the coronary arteries. And how we can reveal the coronary arteries? We can reveal the coronary arteries
whenever we are going to going to have some mitral valve and short axis view, mitral valve positions, then it's a there is some modified view, then you can reveal the coronary arteries. Also, when going to the subcostal view, when opening the aorta LVOT, then around the LVOT you can see the right coronary arteries. And also when you short in a short axis in a aortic valve locus, you can find the uh, uh, left coronary artery and right coronary artery sinus. Okay, and associated defects you also find out. There's going to be ASD, there's some PDA, and there's some PLSBC, left-sided superior vena cava. Okay, and then now come to the echocardiography. Is it parasternal? And now you're going to focus the parasternal long axis and parasternal short axis view. In parasternal long axis, what you will going to reveal? We are going to reveal the overriding. Now I have this, now have the clean picture. Is the right ventricle? Is the left ventricle? How will how will fix the parasternal long axis? Anybody can any idea in the echo? What is the position for parasternal long axis? Where you will put down your transducer? Can anybody respond? Single hand. Anybody? Nobody. Sir, lower left sternal edges, sir. Third to North 14 Star, sir. decimal space, left, হ্যাঁ right, কত left কত side. নম্বর Third to 14 third to fourth. হ্যাঁ and পয়েন্টটা কোন দিকে থাকবে? পয়েন্টারটা কোন দিকে থাকবে? towards the right shoulder. এটা বলতে হবে এটা indicator. right. Okay, very good. And this is very useful view for tetralogy failure. Then you will find the overriding. This is the aorta. It is the mouth of the aorta. You see, this is the interventricular septum. It is now in this scenario. This 50% is in the middle position. That is 50%. More the deviation of the septum upwards, more the overriding. Okay, but whatever the overriding position, if aorta is also moving there due to LV hypertrophy or the unchanged position of the left atrium, then aorta will be in the same position. It is moving upward, aorta is moving outward. There is no change of aorto-mitral discontinuity. This mitral is aorta. But when there is overriding is enough, but aorta is getting down, then this pulmonaries come to this point. Then the DRV will come out. That is double outlet right ventricle. Then have pulmonaries is also in the smooth, and aorta is getting down, and mitral is going more inferior position. That is the scenario of the DRV. Now come to the parasternal short axis view. You see, this is the caudal, is a cranio, I think, or super is a conal septum getting outwards, and these things sometimes making the infundibular stenosis. This extra septal cover up, this will make the infundibular stenosis. This is the position of the infundibulum. Now this is a pulmonary trunk. This is the valve. This valve is there somewhere, a valve, and this is the branches. Okay, in this scenario, this pulmonary is not confluent. Some tapering in its course, but the branches are confluent. This is the famous pajama view. You know, parasternal short axis. How will find a parasternal short axis? Anybody can respond? So just rotate the probe from long axis to the left shoulder. Right, same position রাখতে হবে, কিন্তু প্রোবটা ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ঢুকবে, ক্লকওয়াইজ ঘুরে যাবে, ক্লকওয়াইজ ঘুরবে, একই সেম পজিশন থাকবে। ওকে, in case of whenever you want to reveal the left pulmonary artery, you will just incline the probe in the right side. When you will going to reveal the right pulmonary artery, you will incline the probe in the left side, just reverse side, because you have to full blown the
you'll reveal the full bone of the right and left coronary artery. This is the point where you can find the PDA. Okay, you got my marker point? The PDA is the point of PDA. You can find this PDA. When it is, you will find some fence-like shadow in the your screen. Then you go for also suprasternal shadow. Now this is a color Doppler, continuous wave Doppler, severe infundibular and valvular stenosis. You see, there's dagger shaped. There is two imposed shadow. Okay, as inside there is inside shadow and the outside shadow. Can you explain why there is a two shadow in this color Doppler? Can you explain? Anybody? It has been asked. It has been asked frequently. Why this two shadow? Why not is a simple one shadow? When you will get a single shadow like this is a sign of pure or critical pulmonary stenosis. Okay, remind it. When a single shadow, it will the shadow of a critical pulmonary stenosis. When there is a shadow inside the hollow of the shadow, this is the sign of infundibular stenosis. So this is the, and it is getting downward shadow. When there is diastolic interface, this is a PR. In the PR, it get upward shadow. In case of PS, it will get in the lower end shadow of the base field. Okay. The parasternal short axis view, typical infundibular gradient by color with Doppler, will have dagger-like shape with late peak in systole. Okay, late peak in systole. This is the color view. You'll get some mosaics in the whole of the pulmonary trunk and the pulmonary valve area. This is the pulmonary valve, the MPA steppering, and this is the branches. This is the aorta. This is the right ventricle. Okay, sauces view. Okay. স্যার ওই ডাবল শ্যাডোটা একটু বুঝতে পারলাম না স্যার, একটু আরেকবার বুঝাইলে ভালো হতো। এখানে এই যে এটা হলো এই পুরোটা শ্যাডোটা, যে পুরো শ্যাডোটা এটা হলো পালমোনারি স্টেনোসিস শ্যাডো। আচ্ছা, ওকে। আর এই পেটের মধ্যে যে এই আরেকটা যে ক্রিসেন্ট শ্যাডো আছে, ক্রিসেন্ট এই যে ড্যাগার লাইক, দিস ইজ দ্য শ্যাডো অফ দ্য ইনফান্ডিবুলাম, ডাবল শ্যাডো এর জন্য। ওকে। যদি সিঙ্গেল শ্যাডো আসতো তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এটা পিঙ্ক টপে কি হয় সেরকম, কিন্তু পিঙ্ক টপে দেখা যাচ্ছে যে সিঙ্গেল শ্যাডো আসে, হয়তো ইনফান্ডিবুলার শ্যাডো আসবে খালি একটা, বা একটা পিএস এর শ্যাডো আসবে। কিন্তু যখন বোথ ভালভুলার এন্ড ইনফান্ডিবুলার পিএস থাকবে ক্রিটিক্যাল, তখন এরকম একটা ডাবল শ্যাডো পাওয়া যাবে। ওকে। ডাবল শ্যাডো মানে অবভিয়াসলি ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ ক্রিটিক্যাল পিএস এন্ড অলসো ইনফান্ডিবুলার পিএস। পালমোনারি ভালভের মধ্যে অবস্ট্রাকশন আছে এবং পালমোনারি ভালভের উপরের দিকে ওই যে বললাম কোনাল সেপ্টাম ডেভিয়েটেড হয়ে পালমোনারি আরভিওটির মুখে চলে আসছে, যার ফলে একটা ইনফান্ডিবুলার স্টেনোসিস হয়। বা দেয়ার আর সাম টিস্যু, আউটগ্রোন টিস্যু ফ্লো না হতে আউটগ্রোন টিস্যু হয়ে যায় ওখানে, ওর জন্য সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল ইনফান্ডিবুলার পিএস হতে পারে। আমি বুঝাতে পেরেছি ব্যাপারটা? হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। এই দেখো ওভাররাইডিং অফ দ্য আউটা, এটা আমরা ফোর্থ চেম্বারে নিচ্ছি। কেউ যদি বুঝতে না পারে প্রথমে কিন্তু ফোর্থ চেম্বার নিতে হবে তাকে। ওকে। তারপরে আমরা কি করি, এই যে এরপরে আমরা করি কি, এটাকে আমরা মডিফাইড ভিউ নেই। মডিফাইড ভিউতে দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে পালমোনারি আর্টারি, যে ডেভিয়েটেড আউটার সেপ্টাম, যে এখানে পালমোনারি আর্টারি আর এই যে আউটা, এখান থেকে সেপ্টামটা বাঁকা গেছে। এটা একটু ক্রিটিক্যাল হয়, তোমাদের জন্য এভাবে দেখাটাই ভালো ফোর্থ চেম্বার। ওকে। আর দেখা আর প্ল্যাক্স ভিউ, সাধারণত পরীক্ষার মধ্যে প্ল্যাক্স ভিউ দেওয়া হয়, প্রায় প্ল্যাক্স ভিউ দেওয়া হয়, কিন্তু মাথা তো গরম থাকে যে ইজি এই ছবিগুলো অনেকে উদ্ধার করতে পারে না। ওখান থেকে একটা টফে চলে যায়, হয় এক্সরে দিয়ে আরম্ভ করে, না এটা ইকো দিয়ে আরম্ভ করে, আর নাহলে একটা ইসিজি দিয়ে আরম্ভ করা হয়। ওকে। এটা হলো প্যারাস্টাল লং এক্সিস ভিউতে ওই দেখাচ্ছে ভিএসডিটা। আমি করোনারি অ্যাম্বুলেন্স কথা বলছিলাম, এটা নিয়ে আমি এত ডিটেলে যাব না, খালি আমি বলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এলইডিটা আরসিএ থেকে আসতে পারে, লেফট অ্যান্টিরিয়র ডিসেন্ডিং আর্টারি, large coronal artery or accessory LED from RCA, single origin of the coronary artery as a LED। আর একটা বলছিলাম না RCA from the LED, এই RCA যখন LED আসে তখনই ঝামেলাটা হয়, তখন RCA টা ডান দিকে বেশি বাম দিকে চলে আসে, বেশি পালমোনারি ভালভের মধ্যে চলে আসে। এই তখনই ভুল করে সার্জনরা আমাদের ওই পালমোনারি ভালভটাকে ঠিক করতে যে RCA টা কেটে ফেলে। টপ
এখানে একটা ছবি দিয়েছি যে এলইডি আরসি, ওই যে ক্রসিং ওভার আরবিওটি বলেছিলাম না, এই যে এলইডিটা, এটা ম্যাগনিফাইড ভিউ, এটা রাইট করোনারি এখান থেকে এই যে এলইডি থেকে ডেভেলপ করছে, এটা ওটা আসছে, এটা ডেভেলপ করছে, এই যে যার ফলে এটা এই যখন ঘুরে যখন চাচ্ছে তখন পালমোনারি ভালভের উপর চলে যায়, আরবিওটির উপর চলে যায়। তখনই যখন ভুল করে তখন ওই যে কি বলে ইয়ারা সার্জনরা কেটে ফেলে। এটা ভেরি ভেরি মানে কেয়ারফুল। এই এলইডিটা যে আরসি থেকে আসছে কিনা এটা দেখতে হবে, এটা শিখতে হবে তোমাদেরকে। এবং তোমাদের আসলে আমি আনফরচুনেটলি এনএসসিবিতে তো এটা হওয়া উচিতই না। এনএসসিবি তোমাদেরকে তোমরা যেদিন তোমাদের ইয়ে থাকে অ্যানজিওপ্লাস্টি থাকে, তোমরা অনেকে যারা খুব খুব বেশি অ্যাডারেন্ট তোরা এই পেশেন্টটা নিয়ে এসো, নিয়ে স্যার এই পেশেন্টের ইয়ে আছে কিনা দেখি, একটু ইফিশিয়েন্ট আছে কিনা দেখি, হ্যাঁ, আর ইএফটা দেখো, বাট ইউ ডিডন্ট ট্রাই টু রিভিল দ্য করোনারিজ। কেননা ইসিজিতে তোমরা যদি এখন এই আমাদের যে ইলেকট্রোফিজিওলজি ডিপার্টমেন্ট এবং আমাদের স্যার এখন আমাদের কি বলে ঢাকা মেডিকেল কার্ডিওলজি হেড, কি নাম আমাদের, ওয়াদুদ স্যার, এদের কল্যাণে তোমরা এখন ইসিজি মাধ্যমে চিনতে যাচ্ছ, তাই না? চিনতে পারছো অনেক, এত ঘন ঘন আজকে ক্লাস ছিল মনে একটা ক্লাস, মানে আজকে আসছে একটা, তাতে শেষ করে দিতে হবে আমাদের। তো কিন্তু তোমরা চেষ্টা করো না নিজেরা, ইসিজি কেন ইকো মাধ্যমে তোমরা কেন করোনাটি আনতে পারো না? কেন তোমরা আমাদের ইয়েতে আসো না? স্যার আমাদেরকে স্যার আমাদেরকে রিলেভেন্ট কিছু শেখান, আমাদেরকে কিভাবে ইকোতে করোনিয়ারি আর্টারি আনতে হয় আমাদের শেখাই দেন স্যার। এটা তোমরা কিন্তু ক্লিনিশিয়ান হচ্ছে না। ইকো তোমরা খালি ইজেকশন ফ্র্যাকশন পারো, ডায়াস্টোলিক ফাংশন তোমাদের মধ্যে খুব একটা ভালো ইয়ে নাই, টাই ইন্ডেক্স তো দূরের কথা, হ্যাঁ, স্ট্রেসিকো তো দূরের কথা। এমনকি আমি তোমাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, স্যাররা জিজ্ঞেস করে যে একটা বাচ্চার টেট্রালজি ফেলোটের বাচ্চাটার একটা ইয়ে আছে, এএসডি আছে বা পিএফও আছে, তুমি কিভাবে বুঝবা? হ্যাঁ, পিএফও বোঝা যায় না টফিক, কারণ পিএফওতে টফিক প্রায় ব্লু শান্ট হয়, ব্লু শান্ট দেখা যায় না শান্ত। তো তুমি কিভাবে বুঝবা তুমি জানো? স্যার এএসডি তে তো আরএআরবি ডাইলেটেড থাকবে, আর পিএফও দেখার জন্য তো সম্ভবত আপনার অ্যাজিটেটেড স্যালাইন ইনজেকশন দিয়ে একটা ইয়ে দেখতে হবে। ভেরি গুড। এখন বলো আমাকে অ্যাজিটেটেড স্যালাইনটা কিভাবে বানাবা? হ্যাভ ইউ সিন ইট? এইটা স্যার একটা মানে ট্রাই চ্যানেল দিয়ে করতে হবে মনে হয় স্যার। একদিকে স্যার স্যালাইন যাবে, আরেকদিকে এয়ার, দুইটা একসাথে স্যার মিক্স করে তারপর। সুন্দর থিওরিটিক্যাল ভালো বলছো স্যার। এখন স্যার আমাকে বলেন প্র্যাকটিক্যাল বলেন। আমি দিলাম তোমার হাতে একটা 3 ওয়ে ট্যাপ দিলাম, তার এক এন্ডে কি লাগানো থাকবে? এক এন্ডে স্যার হচ্ছে স্যালাইন। স্যালাইনে কত থাকবে? এটা বলতে হবে না স্যার। ধরো তোমাকে দুই হাতে দুইটা 3 ওয়ে ট্যাপের, এটা কিন্তু খুব প্র্যাকটিক্যাল দেয়, এটা কিন্তু দেয়, এটা দিবে হলো স্যার, এই যে তোমার এই যে এখন স্যার এরা দিবে, এরা কিন্তু একবারে শুনো, এরা আসে না বেঁচে যাচ্ছ, ওনারা মাঝে মাঝে সেটা আসে। এখন তো খালি বঙ্গবন্ধু আসে, খালি বঙ্গবন্ধু লোকজন তো অতটা না, হ্যাঁ, দিতে পারে, মেশকা স্যার দিতে পারে, মেশকা স্যার যে আসে সেও দিতে পারে। তো ওই একটা জায়গায় সিরিজ থাকবে 10 ml সিরিজ খালি, ওটা পুরো পিস্টনটা মাথায় রাখতে হবে। আরটা 10 ml সিরিজে 9 ml 10 ml না নিয়ে 9 ml দিতে হবে নরমাল স্যালাইন। ওকে জি স্যার। এবার নরমাল স্যালাইন নিয়ে এখন তুমি এই সাইডের ট্যাপগুলো সব বন্ধ করে দিলা, খালি দুটো চ্যানেল রাখলা, যে মুখে একটা দিয়ে পাম্প করলা আর ওটা টানলা, পাম্প করলা টানলা, এভাবে টানাটানি করতে করতে এক সময় দেখা যাবে যে ওই যে নরমাল স্যালাইন ওর মধ্যে এক ধরনের বাবল তৈরি হবে। এই বাবল তৈরি অবস্থায় তোমাকে দুটো লোক লাগবে। তুমি তখন মিডিয়ান ক্যাপিটাল ভেনে তুমি এটা লাগাই ফেলবা, একটা বাটারফ্লাই নিয়ে লাগাই দিবা। তুমি কিন্তু এক হাতে করতেছো এটা, আর তোমার সিস্টার বা তোমার যে কলিগ সে ওই ফাঁকে এই পাংচার করে ফেলবে। এখন ইসিজি গেট করতে হবে, ইসিজি গেট, ইট শুড বি ইসিজি গেটেড। কিন্তু আমাদের এখানে ইসিজি পাওয়া যায় সবসময়? পাওয়া যায় না, তাই না? তখন আমরা কি করি, মেকানিক্যাল একটা নেই, একটা ভার্সন নেই। মেকানিক্যাল ভার্সনটা কি করি আমরা তখন বলতো? কি হেল্প নেই, জোর করে বানাইতো। কারণ ইসিজি সাধারণত কি হয়, ইসিজি কি করি, ইসিজি আমরা কোন সময় এই সাধারণত তো নর্মালি তো আরএ থেকে আরবি আসবে, তাই না? আরএ থেকে আরবিতে আসবে, আরবি থেকে চলে যাবে পালমারিতে চলে যাবে, তাই না? আরএ থেকে তো এলেতে সাধারণত ব্লাড যাওয়ার কথা না। না স্যার, মাঝে তো যায়, একটা জায়গায় যায়। কোন সময় যায়? পিএফও হলে যাবে বা এসডি হলে। পিএফও তো যেতে পারছে না আনলেস দেয়ার ইজ সাম প্রেসার, তাই না? যদি পিঙ্ক টপ হয়, পিঙ্ক টপে তো অত প্রেসার নাই, অত পালমারি ভালো তো প্রেসার নাই। আরএ থেকে এলেতে যাবে কখন? এসডি থাকলে আসছে তো ছোট না, এসডি না তো, আমি তো এসডি থাকলে বড় ফুটা যেতেই পারে,
জি স্যার। পিএফও তে যায় কেন? পিএফ এ যাচ্ছে যখন তখন দেখা যাচ্ছে যখন ট্রাইকাস্পিটাল বন্ধ থাকে, জি যখন স্যার। বন্ধ থাকে তাহলে এটা কি বলা হয়? সিস্টোলের সময়, তাই না? জি স্যার। যখন বন্ধ থাকতেছে তখন দেখা যাচ্ছে তখন ইসিজি তোমার গেট দেখলা, ইসিজি গেটলা, জি ইসিজি স্যার। গেট তখন ইসিজি দেখলা যে তোমার আর ওয়েভের শেষে যখন যে কিউআর ইন্টারভেল শুরু হবে তখন তুমি দেখবা যে একটা বাবেল বা দুইটা বাবেল ছুটবে ওখানে যাবে। তুমি এটা প্রোভাইড করার সময় এটাকে মেকানাইজিংলি প্রোভাইড করার জন্য তুমি বলবো কাশি দিয়ে বলবা, যদি বাচ্চারা বড় হয় বা বড় মানুষ হয়, কাশি দিলে চাপটা আরো বেশি খাবে, তখন কিছু বাবেল জোর করে রাইট থেকে লেফট চলে যাবে। ঠিক আছে, এটা হলো এই বাবল টেস্ট বলা হয় এটাকে। ওকে, ওই সময় তুমি সিরিজে চাপ দিলা, সব বাবেলগুলো যে বাবেলগুলো তৈরি হয়েছিল সিরিজের মধ্যে সেই সব চলে যাবে ওর মধ্যে। বাবেলগুলি এত মাইক্রোবাবলস, ওগুলি আর এলেতে যে কিছু করতে পারে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? জি স্যার। এটাই তো। তাহলে এটা একদিন আমাদের ইয়েতে এসে আমাদের ইকোল্যাবে এসে আমাদের শিখেছি ওটা কেমনে বানাতে হয়। ওকে, তোমাদের স্যার যেকোনো একজন এই ভিউটা স্যার হচ্ছে কি বাম দিকেরটা কি শর্ট অ্যাক্সিস ভিউ স্যার? এই আপনি এখন যে ভিউটা দেখাচ্ছেন? যে টপ উইথ এলইডি। জি স্যার, হ্যাঁ এটা। হ্যাঁ, এটা শর্ট অ্যাক্সিস মডিফাইড ভিউ। অ্যাওটিক ভালভকে আমরা অ্যাওটিক ভালভটাকে ফোকাস করে আজ থেকে উপর দিকে উঠে গেছি আমরা। যে ভিউতে তোমরা মার্সিডিজ বেঞ্জ সাইন পাও, মার্সিডিজ বেঞ্জ সাউন্ড শর্ট হ্যাঁ অ্যাক্সিস, স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ শর্ট অ্যাক্সিসের প্রথম ভিউ তো প্রথম ভিউটা কি বলতো? শর্ট অ্যাক্সিসের প্রথম ভিউটা কি? এটাই হলো প্রথম ভিউ। প্রথমে স্যার। মার্সিডিজ বেঞ্জ সাইন, তারপরে ভিউটা কি? ভিউটা কি? মাইট্রাল ভালভ বা তারপরে তো হচ্ছে ওপেনিংটা ফিশ মাউথ জি স্যার। হ্যাঁ, মার্টেল ভালভ। তারপরটা কি? ক্যাপিলারি মাসল। তারপরটা অ্যাপেক্স। ব্যাস, ভেরি গুড। হ্যাঁ। তুমি তো তোমরা ভালোই পারো, তোমাদের তো মানে আমি তো আন্ডারস্ট্যান্ড করতাম খুব ভালো। এগুলো ক্লিন কাট থাকতে হবে তোমাদের। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর ডান দিকেরটা স্যার এটা কি ভিউ? এটা হ্যাঁ ডান দিকেরটা এটা জি স্যার। এটা ছিল, এটা হলো ম্যাগনিফাই করছে। এটা ম্যাগনিফাই না করে এটাকে ছোট রাখছে। এটা এই যে দেখো, এই যে অ্যান্টেরিয়র, এটা রাইট। হ্যাঁ, রাইট। এটা ও আচ্ছা, এটা ম্যাগনিফাই। এত বড় হয় নাকি? এত বড় এলইডি পাও? মনে হচ্ছে কাওয়াসাকি ডিজিজ। এটা আসলে তো এটা ম্যাগনিফাই করছে আমরা। আচ্ছা। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, এরপর হলো ডিওরভি অটোমেটিক ডিসকন্টিনিউটি মোর দ্যান 50% ওভার রাইডিং আউটা। ওকে, যে কোনাস, এই কোনাসটার জন্য এটা হচ্ছে। এরপর হলো পালমোনারি রিগার্শন উইথ ডাইলেটেড পিএস। ওকে, দিস আর সিনারিজ অফ ডাইলেটেড, এটা পিএটা ডাইলেটেড হয়ে গেছে। পালমোনারি রিগার্শন, এটা কেন পালমোনারি রিগার্শন হচ্ছে? এখানে ডিসপাস্টিক পালমোনারি ভালভ। ওকে, ডিসপাস্টিক পালমোনারির জন্য পালমোনারি রিগার্শন হচ্ছে, এবং এর জন্য পালমোনারিটা ডাইলেটেড হয়ে গেছে। এখানে যেখানে টফের পালমোনারিটা তেমন ডাইলেট থাকে না, নরমাল হয় হাইপারপ্লাস্টিক থাকবে, নাহলে আমরা বলি কনফিডেন্ট থাকে। ডাইলেট যখন হবে তখন ধরে নিতে হবে হয় অ্যাবসেন্ট পালমোনারি ভালভ অথবা ডিসপাস্টিক পালমোনারি ভালভ। টপ উইথ অ্যাবসেন্ট পালমোনারি ভালভ, এই যে টপ উইথ অ্যাবসেন্ট ভালভের রুডিমেন্টারি পালমোনারি ভালভ থাকে, ন্যারো পালমোনারি ভালভ অ্যানুলাস, ডাইলেটেড পিএ, সিভিয়ার পালমোনারি রিগার্শন। এই যে দিস দ্য ডায়াস্টলিক, এই সিস্টল, মাঝখানে ডায়াস্টল। এই যে ডায়াস্টলে এইখানটা পাওয়া যাচ্ছে, এটা ডায়াস্টল স্টিপিং, এটা হলো ডায়াস্টল স্টিপিং। আমরা সাথে এখানটা মাপি, ঠিক এই পয়েন্টে মাপি, নট ইন দ্য পিক পয়েন্ট, এখানে মাপি আমরা। পিআর এন্ড দেবা ইয়েতে তোমাদের যে ইকোতে দেখা লেখা আছে পিআর এন্ড। হ্যাঁ, ওটা তোমার ইয়ে। এর আইসোলেটেড পালমোনারি স্টেনোসিস, আইসোলেটেড পালমোনারি স্টেনোসিস যেটা বলতেছিলাম কিছু আগে, যেটা তোমাদের ইয়েতে আসতে পারে, ক্লিনিক্যালি পারতে পারে সিনারিও এরকম, আবার এটা ইকোতেও পেতে পারো। এখানে কোনো পালমোনারি ভালভে এটা যখন ইয়ে করবো, দেখো এখানে দেখো কোনো যেটা কে জানি প্রশ্ন করেছিল কিছু আগে, তোমরা কে করলা জানি, স্যার বুঝতে পারছিল না? আমি করছিলাম স্যার। হ্যাঁ, এই দেখো এখানে দেখো একটা শেড, ডাবল শেড নাই, দেখছো? পোস্টেরিয়র ডাইলেশন। এটা মানে হচ্ছে স্যার এর কোনো ইনফান্ডিবুলার স্টেনোসিস নেই, জাস্ট ভালভুলার স্টেনোসিস। রাইট, ভেরি গুড। এই ছবিটা চলে আসছে এই জন্য। আমি তোমাদেরকে আমার কিছু ইয়ে আছে, ভিডিও ক্লিপ, ওটা দেখাবো পড়বে। এখন কার্ডিয়াক ক্যাথেটারেশন, টফে যদি কোনো কার্ডিওলজিস্ট খুব পেল পিকচার, ক্লিন অ্যান্ড পেল পিকচার অফ ইকো দিতে পারে, কনফ্রেন্ট পালমোনারি, করোনারি আর্চ,
ভিএসডি ফিচারটা, ভিএসডি কি মেলালাইন ভিএসডি বা সাবায়োটিক ভিএসডি, এসডি থাকলে এসডি, এবং কোনো পিএলএসবিসি থাকলে পিএলএসবিসি, সব যদি দেখাতে পারে তাহলে কিন্তু তারা ক্যাথ করা দরকার হয় না। স্টিল নাও আমাদের সার্জনরা মাঝে মাঝে চায় যে নিচের চোখে দেখি, কেমন সবসময় নিচে নামতে পারে না, তো সবসময় ইকো তো দেখাতে পারি না, ওই জন্য আমাদের আমরা সিডি দিয়ে ওই আমাদের ইকোটা, বাংলাদেশে এটা একটা রং কনভেনশনাল ভিউ। সারা পৃথিবীতে যদি কেউ কোনো কার্ডিওলজিস্ট একটা ক্লিন পিকচার দিয়ে দেয় ইকো, হ্যাঁ, ওর সিডি দিয়ে দেয়, তাহলে কিন্তু সার্জনরা আর ওই ক্যাথে দিয়ে আগায় না, আনলেস দ্যার ইজ এ হাইপোপ্লাস্টিক পিএ অর দ্যার ইজ অ্যাবসেন্ট pulmonary artery branches absent or there is maybe a MAPCAS, তখন এটা করে। তো দেখি আমরা কি জন্য বলছি এখানে cardiac catheterization may be necessary in some selective cases in infants with severe pulmonary artery to assess confluence of the pulmonary artery, যেটা বললাম, coronary artery and their branches, MAPCAS, therapeutic interventional purpose কি, RVOT stenting। কেন RVOT stenting করবো আমরা টেট্রালজি ফ্যালোটে, কেউ বলতে পারবে? Anybody can sense? কেন RVOT stenting করব? তোমাদের stenting তো তোমাদের কাজ। Why the pediatrician should adopt RVOT stenting? Why? কারো মাথা খেলছে এটা, ওই বুদ্ধিটা? টফে টেকনোলজি ফেলোটে যদি আমরা পালমোনারি, এটা প্রশ্ন করবেন স্যার, করতে পারে পরীক্ষায় প্রশ্ন করলো যে টেকনোলজি ফেলোট একটা বাচ্চা আসলো, তাকে ইকো করা হলো, ইকো করে কার্ডিওলজিস্ট বললো, পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট বললো যে this overriding of the aorta, large VSD, okay, severe valvular and fundibular PS, hypoplastic PA, Peter hypoplastic. What will be your suggestion in context of surgery? কি বলবা বলো তো তোমরা, এটা কি পুরো রিপেয়ার করা যাবে যদি হাইপোপ্লাস্টিক পিএ থাকে বা পালমোনারি অ্যাট্রেসিয়া থাকে? বলো, কেউ একজন বলো। তোমরা যদি না করে রেসপন্ড না করে জমে না তো আলাপ। যদি হাইপোপ্লাস্টিক পিএ থাকে বা পালমোনারি অ্যাট্রেসিয়া থাকে তাহলে কিন্তু এই বাচ্চাটার পুরো সার্জিক্যাল রিপেয়ার করা সম্ভব হবে না এক ধাপে। তখন তাকে কি করতে হবে? বিটি শান্টিং করতে হবে। ভেরি গুড, হ্যাঁ, ব্লালক ট্রানজিকশন, রাইট। এই ব্লালক ট্রানজিকশন করে কেন? শান্টটা কি করে? পালমোনারি আর্টারিটাকে বড় করে আর কি। কি দিয়ে বড় করে? ওই মুখের মধ্যে পানি ঢালে কে? কোন পানিটা আসে? কোথাকার পানি আসে এখানে? সাবক্লাভিয়ান আর্টারি, রাইট। ওই যে ওখানকার যে সিস্টেমিক আর্টারির ফ্লো, কনফ্লুয়েন্ট ফ্লোটাকে এর মধ্যে ঢুকাই দেওয়া হয়। এটা শান্ট পান বাইরে, এটা ইন্টারকার্ডিক হতে পারে, এক্সট্রাকার্ডিক হতে পারে, টানেল করে শান্ট করে দেয়, দিলে ওখানে বারবার ফ্লো হয়ে আস্তে আস্তে পালমোনারিটা 2 বছর পরে দেখা যায় একটু বড় হয়ে যায়, দেন দে গো ফর অ্যাপারেট। তাহলে দেখো দুটো অপারেশন কিন্তু, টু ব্রিজিং দ্যাট অপারেশন, for bridging that kind of operation, to cut short the procedure and to, I think, delineate the surgical havocs of the patient, আমরা কি করি? এই যে RVOT স্টেন্ট করে দিই। RVOT স্টেন্ট করে দুটো কাজে, একটা হলো যদি RVOT খুব চিপা থাকে, খুব কনজেস্টেড থাকে, খুবই সংকীর্ণ থাকে, ন্যারো থাকে, তো সেটাকে একটু বড় করে দেওয়া, তাহলে ওই যে ইনফান্ডিবুলার স্টেনোসিস হয় না, ওই ছবিটা আসবে না তখন। আর নাম্বার 2, ফ্লোটা বেড়ে যায়। ফ্লোটা বেড়ে গেলে পালমোনারি আর্টারিতে ফ্লো বেড়ে যায় তখন। দিস ইজ এ ভেরি ইউনিক থিং, হ্যাঁ, ইউনিক ইন্টারভেনশন উইদাউট কাটিং ইউর চেস্ট, টু give a space to the RVOT, also to harborize the pulmonary artery. Pulmonary harborize করা যায়। এটা কি বিটি শান্টের অল্টারনেটিভ স্যার? Yes, intervention, এটা উইদাউট কাটিং দ্য চেস্ট। বিটি শান্টে যে খামার চেস্ট করতেছিলা, তুমি এখানে RVOT স্টেন্টিং করে দিই আমরা। কিন্তু শর্ত আছে, তোমরা আমার চেয়ে ভালো জানো, স্টেন্টের যে বসাবা, স্টেন্টের যে ওয়াইড, তোমাদের স্টেন্টের বোর কতটুকু হয়? সবচেয়ে মোটা হয় কত? সবচেয়ে মোটা স্টেন্ট কত হয় তোমাদের আইডিয়া আছে? কত মিলিমিটার হয় করোনারি আর্টারি? সবচেয়ে মানে যদি কারো বোভাইন করোনারি আর্টারি থাকে কত হতে পারে হাইয়েস্ট? সারা জিজ্ঞেস করতে পারে, আমি জানি না। তোমাদের কিন্তু ওই ছাড়বে না, তোমাদের তো অ্যাডাল্টে তো এখন খুব বেশি, এত বেশি লাফালাফি হচ্ছে, তাই না? সব সিটিও মিটিও তো আগে আমরা খুব কম দেখতাম, এখন সিটিও টিটিও তোমাদের কাছে পানি হয়ে গেছে। তো আমাদের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই RVOTটা 3 মিলিমিটার হতে হবে। 3 মিলিমিটার ছোট হলে আমরা কোনো স্টেন্ট দেবো না। কেন দেবো না? এটার এভরি চান্স অফ অক্লুশন, রেজিস্ট্যান্স হতে পারে। যত বেশি ওয়াইড হবে তত ভালো। তো মিনিমাম 3 মিলিমিটার থাকলে এটা ভালো।
তখন আরবিটি স্টেন্ডিং আমরা একটু কম করি। আরবিটি স্টেন্ডিং এর একটু সমস্যা আছে, আরবিটির মাথাটা ওই ভালভের কোনায় লেগে যেতে পারে। তো আমরা এই জন্য পিডিএ খুঁজি, পিডিএ আছে কিনা। পিডিএ থাকে, পিডিএটাকে আমরা কি করি, পিডিএটাকে সাস্টেন করাই আমরা, পিডিএ বন্ধ না হয়ে যায়। আমরা এইটাকে বাচ্চা আসার উইদিন 1 মাসের মধ্যেই, খুব বেশি 2 মাস, 2 মাসও না, আমরা 1 মাসই বলি, ইজ এ গোল্ডেন টাইম। এর মধ্যে পিডিএটাকে আমরা স্টেন্ড করে দিই যাতে পিডিএটা বন্ধ না হয়। তখন পিডিএটা করে কি, ইট গিভ দ্য ইরিগেশন টু দ্য পালমোনারি আর্টারি। আস্তে আস্তে পালমোনারি আর্টারি বড় হয়ে যায়। যেখানে ডাক ডিপেন্ডেন্ট সার্কুলেশন বা পিডিএ ডিপেন্ডেন্ট সার্কুলেশন, সেখানে পিডিএটা স্টেন্ড বসাই দিই আমরা ইন কেস অফ টফ টেট্রালজি ফেলো। তাহলে আমাদেরকে আর পিটিশন করতে লাগে না। ওকে, আমি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা? আচ্ছা, আরেকটা আছে, এই বেলুনটা আমার কাছে আছে, এই বেলুনটা হলো টোকাই বেলুন। টোকাই বেলুনটা হলো একটা অদ্ভুত বেলুন। এই বেলুনটা কিন্তু স্মুথ না। তোমরা কি বেলুনের ধারণা আছে পালমোনারি ভালভে কি বেলুন ইউজ করা হয়? তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়াল বেলুন ফর পালমোনারি ভালভোপ্লাস্টি? ক্যান ইউ আনসার মি? স্যার টেইশাক বেলুন। এই টেইশাক নামটা কোথা থেকে আসছে? স্যার শ্যাক। এই শ্যাক কে? এই শ্যাক হলো শাকিল কুরেশি। শাকিল কুরেশি হলো একজন পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট। ওনার বাড়ি হলো পাকিস্তান, কিন্তু সে এখন ব্রিটিশ নাগরিক। একজন ব্রিটিশ এখন পাকিস্তানি একজন ছিলেন, মেজর ছিলেন, ওখান থেকে উনি কার্ডিওলজিস্ট হয়ে গেছেন। উনি এই বেলুনটা আবিষ্কার করেন। উনি আমাদের বাংলাদেশে আসছে, উনি আমাদের বাংলাদেশে বেশ কয়েকবার আসছে, আমাদের খুব ক্লোজ, উনি আমাদের মনিটর আমাদের। তো ওনার নাম হচ্ছে টেইশাক বেলুন। টেইশাক বেলুন 2 ধরনের আছে, একটা হলো নর্মাল টাইশেক, আর একটা হলো মিনি টাইশেক। মিনি টাইশেক হলো যাদের ছোট বাচ্চাদেরকে, যাদের পালমোনারি ভালভ ছোট, তাদের মিনি টাইশেক ইউজ করি আমরা। আর নর্মাল যে কোনো লোকজনের জন্য আমরা মিনি টাইশেক তো বিলো 8 মিলিমিটারের নিচে সব মিনি টাইশেক ভালভ। আর তার উপরে যে বড় বড় যে পালমোনারি ভালভ আছে তার জন্য আমরা ইউজ করি নর্মাল যে কোনো বেলুন। এছাড়া ভালভার বেলুন আছে, ভালভার বেলুন হলো চাইনিজ বেলুন। এগুলির আবার ভালভার বেলুনের পেরিফেরাল বেলুন আছে। পেরিফেরাল বেলুন আমরা অনেক সময় টাইশেকের বদলে ইউজ করি। পেরিফেরাল বেলুনের পেরিফেরাল বেলুনটা কি ধরনের বেলুন জানো? কি ধরনের বেলুন? টাইশেক বেলুন আর পেরিফেরাল বেলুন কি ধরনের বেলুন? লো প্রোফাইল বেলুন। আমি একটাতে একটা যাচ্ছি কেন, মানে আমরা তোমার সাথে যোগাযোগ তো কম হয় আমাদের, তাই না? আমরা একটা বৈঠকে অনেক শেখানোর চেষ্টা করি তোমাদেরকে। লো প্রোফাইল বলতে কি বোঝায়? যে কোনো ক্যাথেটের মধ্যে যাবে, যে কোনো শীতের মধ্যে যাবে, ছোট বাচ্চা হলেও যাবে, চিকন মানুষ হলেও যাবে। হ্যাঁ, এর জন্য কোনো ধরনের একবারে আলগা শীত নিতে লাগবে না। আর হাই প্রোফাইল বেলুনগুলি হয় কি, এলে ছোট ছোট বাচ্চা দেওয়া যাবে না, এর জন্য বড় শীত লাগবে। একটা বড় শীতকে একটা ছোট বাচ্চাকে দেওয়া যাবে? একটা 7 ফ্রেন্স শীত ছোট বাচ্চাকে দিতে পারবা? ছোট বাচ্চা দিতে হবে 4 ফ্রেন্স শীত দিতে হবে, তাই না? বড় জোর। তো ওই 4 ফ্রেন্স শীতের মধ্যে কারা যাবে? টাইশেক বেলুন যাবে, আর যাবে পেরিফেরাল বেলুন, যারা ইউজ করে, এই যে আমাদের ভাস্কুলার লোকজন ইউজ করে। এই পেরিফেরাল বেলুনের সমস্যা আছে একটা, পেরিফেরাল বেলুন অনেক লম্বা হয়, কারণ পেরিফেরালের যে আর্টারিগুলি ওদের তো স্টেনোসিস থাকে লম্বা লং লেশন থাকে, অ্যানোজম থাকে, লং লেশন অ্যানোজম থাকে, ওই জন্য ওদের লম্বা বেলুন থাকে। তো আমরা সাধারণত একটু বড় বাচ্চাদেরকে পেরিফেরাল বেলুন ইউজ করি, ছোট বাচ্চাদের পেরিফেরাল বেলুন ইউজ করা যায় না, ওদেরকে টাইশেক বেলুন ইউজ করতে হয়। কেন পেরিফেরাল বেলুন দিই? পেরিফেরাল বেলুনের দাম হলো অনলি, তোমাদেরকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদেরকে আমরা আমাদের মানে কি বলবো গোপন রহস্য বলে দিচ্ছি, পেরিফেরাল বেলুনের দাম অনেক কম, টাইশেক বেলুনের দাম হলো 3-4 গুণ বেশি। তো যারা গরিব পেশেন্ট আসে তাদেরকে আমরা পেরিফেরাল বেলুন দিয়ে কাজ করে দিই, চেষ্টা করি আমরা যত কম পয়সা করা যায়। তাই বেলুন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করতে। আর আমি যে বলছিলাম টোকাই বেলুন, টোকাই এই যে টাইশেক বেলুনের কথা বলছি, পেরিফেরাল বেলুন বলছি এগুলো স্মুথ, পুরো হোল অফ দ্য লেন্থ ইজ স্মুথ। আর যেটা টোকাই বেলুন, যেটাতে আমরা বেলুন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি অফ দ্য করি, ওই যে পালমোনারি ভালভ ইন কেস অফ টফ, এটা হয় ইররেগুলার। কারণ হচ্ছে যেহেতু আমার আরভিউটিটা ইররেগুলার, তার পথটা ওরকম এরকম রিফর্মেই বেলুনটা বানানো হয়, যাতে, কারণ আরভিউটি জায়গাটা কিরকম বলো তো? আরভিউটি খোঁচা মারলে কি হয় বলো তো? বিটি হয় রাইট। এবং প্রথমে হয় পিভিসি, ভিটিএ তো গেল খাওয়া, যে প্রথমে পিভিসি হয়েছে একটা, টাক করে দেখবো যে তোমার ইসি চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই জন্য আরভিউটিতে বেলুন ইউজ করতে হয় খুবই ওর মতো করে, ওর শেপে, উল্টাপাল্টা করা যাবে, জোরাজোরি করা যাবে না। আরভিউটি কোনো মাস্তানি করা যাবে না, নো মাস্তানি ইন দ্য আরভিউটি। সাধারণত আমাদের আরভিউটিতে দেওয়া হয়, আরভিউটিতে আমরা যেমন যে বেলুনটা দেই, আমরা কি করি, তোমরা আচ্ছা তোমরা করো যে, আচ্ছা কাম টু দ্য পয়েন্ট, কার্ডিয়াক ক্যাথেটার তোমরা কি ধরনের ক্যাথেটার ইউজ করো? পরে ভুলে যাবো আমি এটা আসলাম। তোমরা কি ধরনের ক্যাথেটার ইউজ করো কার্ডিয়াক ক্যাথ করতে গেলে ইন কেস অফ টফ টেট্রালজি ফেলোর? কোর্নাট ক্যাথেটার, কার্ডিয়াক ক্যাথেটার।
হ্যাঁ বলো, এগুলো ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করে, এটা জিজ্ঞেস করবে। এনআইএইচ ক্যাথেটার, কোনাত ক্যাথেটার, এগুলো তো ইউজ করে কার্ডিয়াক। রাইট, হ্যাঁ তোমাকে যখন বলবে, হ্যাঁ তোমাদের এটা ধরবে, তোমাদেরকে যে একদিন ক্লাস নিবে আমাদের মনোয়ার দেখাবে তোমাদেরকে কোনান ক্যাথেটার, আর একটা হলো এনআইএইচ। কোনান আর এনএইচ এর বৈশিষ্ট্য কি, এগুলি প্র্যাকটিক্যাল, বুঝছো? আমি এই জন্য বলো অক্সিমেট্রি প্লাস প্রেসার এগুলো মাপা যায়। না হ্যাঁ চেহারা বলো, তোমাকে দিবে তো করতে, আরে বাবা তোমাকে তো দিবে, ডামি দিয়ে তোমার সামনে দিবে, তো চেনাই দাও আমাকে, কোন ক্যাথেটার চেনাও, আমাকে একটা ক্যাথেটার চেনাও, আমাকে একটা এনএইচ চেনাও। why not is multipurpose, why not is pictal, why not is tiger catheter, কেন না এটা বলো? কোনান আর এনএইচ সাইড হোল থাকে, সম্ভবত এন্ড হোল থাকে না, ব্লান্ট এন্ড হোল থাকে না। তাহলে এটা দিয়ে তুমি কি করতেছো, এটা দিয়ে কি প্রেসার মাপতে পারবা? প্রেসার না, মাপা যাবে না। রাইট, তাহলে এই ক্যাথেটার নাম কি বলতে, এই ক্যাথেটার কি নাম হবে আমাদের? এর নাম হবে ডায়াগনস্টিক ক্যাথেটার। আর যেগুলোতে প্রেসার মাপা যায় এগুলির নাম হবে কি? অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিক ক্যাথেটার। এই জন্য কথাটা বলতেছি, এমপিএ ক্যাথেটার, মাল্টিপারপাস ক্যাথেটারের দুই ধরনের আছে। কালকে যারা ক্যাথল্যাবে যাবা বা কোনোদিনে যাবা, তার কালকে দেখবা, খুঁজতে সিস্টারকে বলো, সিস্টার আমাদের মাল্টিপারপাস ক্যাথেটার নিয়ে আসে, দেখবা দুই ধরনের ক্যাথেটার আছে। একটা আছে হলো ট্যাপারিং এন্ড হোল, সবই এন্ড হোল, মাল্টিপারপাস সবই এন্ড হোল, কিন্তু একটা আছে সাইড হোল আছে, এন্ড হোল আছে। যেটা সাইড হোল আছে, এন্ড হোল আছে, এটা কি বলবো? মাল্টিপারপাস ডায়াগনস্টিক ক্যাথেটার। আর যেটা খালি সাইড হোল আছে সেটা হলো অ্যাঞ্জিওগ্রাফিক ক্যাথেটার, ওটাতে তুমি প্রেসার মাপতে পারবা। আমি বুঝাতে পারছি তোমাদেরকে? হ্যাঁ, মাল্টিপারপাস ক্যাথেটার যেটা সাইড হোল আছে সেটা কিন্তু প্রেসার মাপতে পারবা না, এই জন্য এটার নাম ডায়াগনস্টিক ক্যাথেটার। তাহলে এটা আমরা কোথায় ইউজ করি? মাল্টিপারপাসের যে ডায়াগনস্টিক ক্যাথেটার, এটা আমরা ইউজ করি হলো মাঝে মাঝে ডাই দেওয়ার জন্য ইউজ করি। কিন্তু যখন তুমি পালমোনারি আর্টারি প্রেসার মাপবা, অলওয়েজ proceed with multipurpose. In tetralogy fallot, you should need two kind of catheter. One is NIH or Conan, another is multipurpose. NIH and Conan দিয়ে তুমি কি করবা? আরবিগ্রাফি করবা। আমরা কোনানের বদলে আমরা ইন্ডিয়া সাধারণত পিকটেল দিয়ে করে, ওরা পিকটেল করে কেন? পিকটেল ব্লান্ট, যে বাড়িও খায়, আরবিউটি দিয়ে বাড়ি খাবে না, কিন্তু এনআইএইচ কিংবা কোনানের মাথায় বাড়ি খেতে পারে, আরবিউটিতে হয়ে ভিটি করতে পারে, পিপিসি করতে পারে, এই জন্য ওরা পিকটেল ইউজ করে। তো আমরা পিকটেল ইউজ করি না কেন? সময় খুব কম থাকে, আবার ওয়্যার দিয়ে ওটাকে ঢুকাও ভিতরে, হ্যাঁ, এই জন্য আমরা শর্টকাটে কি করি, যেটা দিয়ে আমরা পিএলএসবিসি দেখি, হাউ ইউ উইল সি পিএলএসবিসি ইন কেস অফ টেট্রোলজি ফেলোট অর এনি কাইন্ড অফ ডায়াগনস্টিক ক্যাথ, কিভাবে আমরা পিএলএসবিসি দেখি? কেউ বলতে পারবা? রেসপন্ড প্লিজ, রেসপন্ড তাড়াতাড়ি, সময় তো অনেক। একটা তো ইকোতে তো ডাইলেটেড করোনারি সাইনাস দিয়ে দেখা যায়, আন্দাজ করা যায়। আর এমনি ক্যাথে বলো, ক্যাথে বলো। ক্যাথে করতে হবে কি? ক্যাথে তুমি তো প্রথমে সাইটাস দেখবা, তাই না? প্রথম ডাই দিয়ে দেখলা, সাইটাস দেখলা যে আইভিসি থেকে ডাইটা সরাসরি আড়াতে গেল কিনা, ঠিক আছে? তখন কিন্তু প্রথম শুরু হয়ে যাবে সাইটাস থেকে। প্রথমে তুমি করলা ক্যাথেটা নিয়ে, প্রথমে আইভিসি থেকে ডাই মারবা, ডাই মারলে যে আড়াতে চায় সাইটাস ঠিক হয়ে গেল, তাহলে সাইটাস সলিটাস, ঠিক আছে? আরে আর আইভিসি একই লাইনে। এবার আরে থেকে আরবিসি চলে গেলাম, ট্যাকেসিডাল প্রথম করে, ঠিক আছে? আরে থেকে উঠে গেলাম উপরে, এসবিসি চলে গেলাম, এসবি থেকে একবারে চলে যাবো ইয়েতে, আমরা ব্র্যাকিওসেফালিক ইয়েতে চলে যাবো, ট্রাঙ্কে চলে যাবো, ইয়েতে মানে সরি ইয়েতে ইনোমেট ভেনে চলে যাবো, হ্যাঁ, সাপ্লিমেন্ট ভেনে চলে যাবো এসবি থেকে। ওখান থেকে আমরা ডাই দিব, এই ডাইটা যদি আবার ফিরে আসে যদি এসবিতে, তাহলে প্রমাণ হবে এটা রাইট সাইডেড সুপিরিয়র ভেনা কাভা। কিন্তু এই ডাইটা যদি ঘুরে লেফট সাইডে হয়ে আবার আরেতে আসে, তাহলে এটা লেফট সাইডের সুপিরিয়র ভেনা কাভা। আমি বুঝাতে পারছি তোমাদের? আমরা ক্যাথেটার নিব, নিয়ে আর এসবিসি ক্রস করে আর উপরে চলে যাবো, যে একবার সাপ্লিমেন্ট ভেনে চলে যাবো, সাপ্লিমেন্টের ক্যাথেটার রেখে দেবো, ওখানে আমরা টাই মারবো, টাই যদি ফিরে আসে আবার এসবিসিতে, তাহলে একটাই ট্রাক, তারপরে সিঙ্গেল একটা এসবিসি আছে লেফট সাইডে আছে। কিন্তু এটা যদি ঘুরে ওদিক থেকে ঘুরে আবার আরবিতে আরেতে আসে, তাহলে এটা হলো রাইট সাইডের সুপিরিয়র নাম্বার। ওকে, এটা হলো আমাদের, এবং এটা অনেক সময় করোনারি সাইনাস হয়ে আসে ভিতরে। তাহলে এটা আমাদের ক্যাথ ভিউ অফ
এক্সিস্টেন্স অফ দ্য সুপিরিয়র ভেনা কাভা। আর ওই যেটা বললো কারো যদি কর্নাল সাইনাস ডাইলেটেড থাকে তাহলে এটা ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল ফর ওয়ান অফ দ্য এভিডেন্স ফর PLSVC। ওকে, আর ম্যাপটা কয়েল ক্লোজারে আমরা ক্যাডে ক্যাট করতে, ম্যাপটা যদি থাকে ম্যাপটা দেখাতে হবে। ম্যাপটা আমরা কোন ভিউতে দেখি? ক্যাতে আমরা ম্যাপটা কোন ভিউতে দেখবো? এগুলো আমি একটু তোমাদের শিখাই, তোমার লিখে রাখো, নোট ডাউন করে ফেলো, কিন্তু ধরবে। ম্যাপটা ক্যাতে কোন ভিউতে দেখে? এপি ভিউ। ওকে, তাতে বলে দিচ্ছি আমি। পিডিএ কোন ভিউতে দেখা হয়? ল্যাটারাল ভিউতে। ওকে, লিখে রাখো ম্যাপটা সবসময় এপি ভিউতে দেখতে হবে, পিডিএ হলো ল্যাটারাল ভিউতে। টফে আমরা কয়টা ভিউ নেই? নেব? টফে আমি আসতেছি, আমি তোমাদেরকে দেখাবো না এটা। এই যে হেমোডাইনামিক ডাটাটা দেখো, এটা তোমরা নিয়ে পরে আমি তোমাদের সাইটটা দিয়ে দেবো। এই হেমোডাইনামিক ডাটাটা মুখস্থ রাখতে হবে টফে, স্যাররা তোমাকে দিতে পারে। প্রেশার ডাটা দিয়ে দিবে তোমাদেরকে। এখানে স্টেপ আপ আছে, স্টেপ আপ পাওয়া যায় টফে। আমরা স্টেপ আপ পাই, কোথায় পাই স্টেপ আপ? কেন পাই টফে স্টেপ আপ পাওয়া যায় কেন? কেউ বলতে পারবা? হোয়াট ইজ স্টেপ আপ ইন টফ টেটালাস ভ্যালর? জিজ্ঞেস করবে কিন্তু স্যাররা। অক্সিজেন স্যাচুরেশন যদি বেড়ে যায়, মানে কার্ডিয়াক ক্যাথের সময়, ওটা হচ্ছে অক্সিজেন স্টেপ আপ। কোথায় পারবে ইন কেস অফ টফ টেটালাস ভ্যালর? এটা তো স্যার ইয়েতে আপনার, যেখানে স্যার হচ্ছে আমার শানটা হচ্ছে রাইট টু লেফট শান, যেখানে হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে? পালমোনারি আর্টারিতে। না রে বাবা, ওটা অনেক পরে। ওভাররাইডিং অফ অ্যাওর্টা স্যার, ওখানে স্যার। না, তুমি তো ট্রাইকাস্টিক ভ্যালভ ওদিকে চলে যাচ্ছ। তুমি একটু এদিকে আসো, নিচে আসো। আর এল এর মধ্যে হচ্ছে না? হচ্ছে রাইট টু লেফট হ্যান্ড হচ্ছে না? DSD লেভেলে হ্যাঁ, এসডি লেভেলে হচ্ছে। তাহলে আমি কি করব? আরএতে যদি দেখো, আরএতে নরমালি কি হয়? আরএতে সাধারণত অক্সিমেট্রিতে কত পাওয়া যেতে পারে? নরমালি আমাদের আরএতে কত পাওয়া যাবে? আরএ রক্ত হলো ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড, তাই না? এটা যে আনইউজুয়ালি এটা যে 80 পাওয়া যায়, তখনই সন্দেহ করবা দেয়ার ইজ সাম শান্টিং, এলে থেকে রক্ত আসতেছে আরএতে। তাহলে এটা স্টেপ আপ বলতেছে আমরা। স্টেপ আপ এখানে পাবা, আরেকটা স্টেপ আপ পাবো পালমোনিতে পাবো একটা, যেটা বলছে ঠিকই। হ্যাঁ, আরেকটা পাবো হলো আরবিতে পাবো স্টেপ আপ। আরবিতে আমরা কম পাই, টফে তো সমান। আরবিতে এলবির রক্ত আরবিতে আসে না তো, তাই না? ইকুয়াল ইয়ে থাকে। এটা পাবো হলো আরএ আর এলএতে, ঠিক আছে? আর এতে যেটা বলছেন ওটা কি স্যার অ্যাসোসিয়েটেড এসডি থাকবে তাহলে? অবশ্যই, এছাড়া আর কি হবে? টফেতে এসডি থাকে, বেশিরভাগ সময় এসডি থাকে। বাচ্চা না বাঁচে না তো। টফে যদি এসডি না থাকে, বাচ্চাগুলি সাধারণত বাঁচে না, উইদাউট সার্জারি মারা যায়, 1-2 বছরের মারা যায়, বুঝছো না? একবার যাতা অবস্থায় যায়, তোমার হয় মারা যাবে, না হলে ওর ব্রেন অ্যাবসেস হবে। সাথে এসডি থাকে, হয় পিডিএ থাকে। টফের বাচ্চা তো এভাবে বেঁচে থাকে। বাংলাদেশে টফের বাচ্চাদের বাচ্চার কাহিনী হলো 5 বছর, 7 বছর, 8 বছর কেন যাচ্ছে, আর হয়ে যায় ম্যাপটা পালমোনারি কোলাইটিস হয়ে যায় অনেক। হ্যাঁ, অবাক কাণ্ড। একটা বাচ্চা 8 বছর, একবার চেহারা দেখলে মনে হচ্ছে না সাইনোসিস আছে। ওর বুকে ভরা হলো কোলাইটারাল, বিশাল একটা পিডি আছে, ওটা বিশাল একটা এসডি আছে, এই নিয়ে বেঁচে আছে সে। হ্যাঁ, বাবা মা গরিব, বাবা মা ওকে নিয়ে ঘুরতেছে বসে। হ্যাঁ, 10 বছর বয়সে আসলো, স্যার অপারেশনটা করে দেন। তখন আরবি খারাপ হয়ে যায়, ইন দ্য মিন টাইম আরবি একবার খারাপ হয়ে যায়। তো এখন অ্যাঞ্জিওগ্রাফিক ভিউ কি নিব? আরবিগ্রাফি, যেটা বলছিলাম, আরবিগ্রাফি করবো আমরা। অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল অ্যাঙ্গুলেট হতে হবে, অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র এন্ড ক্রেনিয়াল অ্যাঙ্গুলেটেড। ল্যাটারাল পজিশন নেব একটা LO15 ক্রেনিয়াল 30। তোমরা খালি এটা লিখে রাখবা, LO15 ক্রেনিয়াল 30 আরবিগ্রাফি। এই আরবিতে আমরা কি দেখবো? আরবিতে দেখবো আমরা যে আরবি যদি এপি ভিউ যেটা নিব, সেখানে আমরা দেখবো পালমোনিটা কেমন আসছে। আর 2 নম্বর আমরা সিনে ভিউতে দেখবো, দিলাম আরবিতে ডাই, তাহলে এওটা ভরে গেল। তার মানে কি বুঝতেছি আমরা? আরবিতে দিলাম ডাই, এওটা ভরে গেল। সিনে ভিউতে কি বুঝলাম এতে? তার মানে স্টেনোসিস না রে বাবা, পালমোনারি তো আছেই, আর বিশাল একটা ভিএসডি আছে। তো ভিএসডি এওটা চলে যাচ্ছে ব্লাড। এটা হলো ইনডিরেক্টলি এভিডেন্স অফ লার্জ ভিএসডি। এবং ভিএসডিটা এমন জায়গায় আছে যে পট করে ডাই চলে যাচ্ছে এলভিতে এবং এওটা, তার মানে নিশ্চয়ই ওভাররাইডিং আছে। এটা ইনডিরেক্টলি ভিউ,
এটা আমরা বলি সিনে ভিউতে পরে দেখা যাচ্ছে ফিলিং হচ্ছে ওটা। এন্ড যেহেতু আরভিতে বাড়ি খাচ্ছে, আরভিওটিতে বাড়ি খাচ্ছে, বাড়ি খেয়ে ব্লাডটা দিকে না যেয়ে চলে যাচ্ছে ওটা চলে যাচ্ছে ব্লাড। এটা হলো আমরা বলি আরবিগ্রাফি এপি ভিউতে। এরপরে আরবিগ্রাফিতে ল্যাটারাল ভিউ করব। ল্যাটারাল ভিউতে করলে কি আসবে? ল্যাটারাল ভিউতে কিন্তু আমরা আসল পালমোনারি আর্টারি দেখবো এবং পালমোনারি ভালভ দেখবো। মনে রাখতে হবে, সারা জিজ্ঞেস করবে কোন ভিউতে পালমোনারি ভালভ, স্টোনোসিস, ইনফ্রান্টাল স্টেনোসিস ভালো বোঝা যায়? টফে বলতে হবে স্যার ল্যাটারাল ভিউতে, স্যার আরভি ল্যাটারাল ভিউতে, ঠিক আছে? আর ল্যাটারাল পজিশন, অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র পজিশনে, ক্রেনিয়াল পজিশনে দেখা যায় পালমোনারি আর্টারি দেখা যায়। তাহলে আরভিতে দুটো ভিউ দেবো, একটা ভিউতে দেখবো পালমোনারি আর্টারি, একটা ভিউতে দেখবো পালমোনারি ভালভ। শেষ, বেশি দিন যাবো না। এবার রুট অ্যাটোগ্রাম করবো। রুট অ্যাটোগ্রাম কেন করবো আমরা? ওয়াই রুট অ্যাটোগ্রাম বলো, তাড়াতাড়ি বলো, তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবো ক্লাস, তাড়াতাড়ি। শুধু স্যার হচ্ছে করোনারি আর্টারি অ্যানোমালিস আছে কিনা। ভেরি গুড। আর অ্যাওর্টিক ভালভ তো লেফট সাইডেড অ্যাওর্টিক আর্ট আছে স্যার। অ্যাওর্টিক ভালভে তো হ্যাঁ, অ্যাওর্টিক ভালভে তো একটা ইয়ে হতে পারে। রাইট সাইডেড অ্যাওর্টিক আর্ট আছে কিনা স্যার? হ্যাঁ, ভেরি গুড। না, এটা তো ইতে বোঝা যায়। তুমি এটা ওই যখন এমনি নিবা, এটা তো প্রথম ক্যাথেটারে বোঝা যাবে। যখন তুমি ওই ইয়েতে ক্যাথেটার নিয়ে আসবে তখন বোঝা যাবে। তাও ওটা বলছো ভালো, খারাপ না। আর টফের তো একটা ডিডি আছে। টফের ডিডি তো আমি বলতেছি, দেখো যদি অ্যানজিওগ্রামে যদি ইকো ভি করো, টফের ডিডি কিন্তু আসবে আরো। ইকোতে টফের ডিডি, প্রথম ডিডি কি আসবে? ইকোতে টফের ডিডি ডিওআরবি, সেকেন্ড ডিডি ইকোতে। ক্লিনিক্যালি বসছে কি? ক্লিনিক্যালি কি বসছে? আবার রিমেমোরাইজ করি। ক্লিনিক্যালি কি বসছে? টফের ডিডি কি আসবে ক্লিনিক্যালি? টপ পিএস এন্ড টপ পিএস পালমোনারি অ্যাট্রেসিয়া আর ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রেসিয়া, তাই না? এগুলি বলতে হবে, ঠিক না? তুমি তখন ডিআরভি বলতে পারবে না। ইন কেস অফ ক্লিনিক্যালি যেন বলবা, যে কোনোদিন বলতে পারবে না। বলতে এভাবে বলতে হবে ডিআরভি উইথ পিএস, তাও এটা বলতে পারবে না। স্যার বল ডিআরভি তুমি কিভাবে বলবা? ডিআরভি ইজ নট এ ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। তুমি টিজিএ বলতে পারো, যদিও এটা বলা যাবে না। টিজিএ পিএস বলতে পারো তুমি, কিন্তু তোমাকে যখন টফের যখন ডিডি বলবে স্যার ইন বেড সাইড, তুমি প্রথমে বলবা স্যার দিস এ পিকচার অফ ক্রিটিক্যাল পিএস। নাম্বার 2, টপ উইথ পালমোনারি অ্যাট্রেসিয়া। টপ এবার বাদ হলো শুধু ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রেসিয়া। আর যখনই তুমি ইকো করবা, ইকোতে তখন এটা আসবে ডিআরভি, তখন এগুলি বাদ, পিএসসি সব বাদ। ওভার রেডিং এর হিসাব আসবে। ওভার রেডিং কেউ সাথে হয়? এক নম্বর তুমি বলে ফেললা ডিআরভি, আরটা কোথায় ওভার রেডিং বলো, তাড়াতাড়ি বলো। ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস। ওকে, তাহলে দেখো ক্লিনিক্যাল সিনারিও ডিডি এন্ড ইকো ডিডি কিন্তু এক না। ইকোতে বলতে হবে ডিআরভি এন্ড ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস টফের সাথে। আর যখন ক্লিনিক্যালি বলবা তখন বলবা পিএস। তখন বলবা হলো, বলো পিএস কি স্যার টফের ডিডি আসবে? কারণ পিএস এ তো সায়ানোসিস ক্লাবিং তো থাকবে না স্যার। ক্রিটিক্যাল পিএসএ থাকতেই পারে 100 বার থাকবে। ক্রিটিক্যাল পিএসএ 100 বার ক্লাবিং থাকবে, সাইনোসিস থাকবে। ক্রিটিক্যাল পিএস দেখো, বই খুলে দেখো, থাকবেই। আর বাবা পেশেন্ট পাচ্ছি তো, আমার তো বই দেখা লাগে না। ক্রিটিক্যাল পিএসএ কোনো পিডিএ নাই, ক্রিটিক্যাল পিএসএ পেশেন্টের বাচ্চা অবস্থা একবার কালো থাকে, কালো কুচকুচে থাকে, বাচ্চাগুলি অবস্থা খারাপ, আরবিগুলি অবস্থা খারাপ থাকে। আমরা দেন পালমোনারি ভালভ ডায়াগনোসিস করে দিই। রিলিফ, গ্রেট রিলিফ, ঠিক আছে? আগে বলতে হবে ক্রিটিক্যাল পিএস বলতে হবে, কিন্তু বারবার বলতেছি আমি, নট শুধু পিএস বললে হবে না, সিভিয়ার ভালভুলার পিএস বলতে হবে। দেন বলবা কেন বলতেছি, বলি কেন বলতেছি। এই ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রেসিয়া কি খুব আসে আমাদের? ইটস ভেরি কমন ডায়াগনোসিস, কমন ক্লিনিক্যাল ফিচার না স্যার। এই জন্য কথা বলছে পিএস টানতে হয়। পিএস তো অনেক আসে, ক্রিটিক্যাল পিএস অনেক আসে আমাদের হসপিটালে। টফের পরে ক্রিটিক্যাল পিএস আছে অনেক, মানে টফের পরে না, টফের পরে বিএসডি আছে, পিডি আছে। কিন্তু সাইনোসিসের কথা বলো, তাহলে যে পরিমাণ আসে পিএস, সেই পরিমাণ কিন্তু ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রেসিয়া আসে না। হ্যাঁ, পালমোনারি অ্যাট্রেসিয়া সেই পরিমাণ আসে কম। তাহলে টপ উইথ পালমোনারি অ্যাট্রেসিয়া বলবা, ডিডি ক্রিটিক্যাল পিএস বলবা, আর বলবা ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রেসিয়া। এরপরে টি দিয়ে আর অনেক কিছু আছে, ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস বলতে পারো, কিন্তু এটা তুমি ক্লিনিক্যালি বলতে পারবে না, বলা সম্ভব না। স্যার ক্লিনিক্যালি কি স্যার আমাদের আদার কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ যেমন স্যার এপস্টেইন অ্যানোমালি বা ট্রান্সপোজিশন অফ দ্য গ্রেট ভেসেল, এগুলো কি বলা যাবে স্যার? এপস্টেইন অ্যানোমালি তুমি বলতে পারো, কিন্তু এপস্টেইন অ্যানোমালিতে তুমি ইয়ে পাবা কি, তোমার ইয়ে পাবা কি? আমি কেন বললাম ক্লিনিক্যাল কথা, কেন পিএস এর কথা বলতেছি? দেখো পিএস এ তুমি মারমার কি পাবা, কি মারমার পাবা? ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো মারমার স্যার। এই মারমারের সাথে টফের মারমারের মিল আছে না? মিল আছে।
স্যার টফ উইথ পালমেট্রির সাথে কি কি মারমার পাবা? এখানে মারমার হালকা পেতে পারো, পালমেট্রি অ্যাক্টিসিয়া যেহেতু জি স্যার পালমেট্রি ভাব তো ঠিক আছে, সেখানে তুমি একটা স্যার মারমার পেতে পারো, 5 পিএস এর মারমার পেতে পারো একটা। জি স্যার পাবা না হলো ট্রাইকাসপেক্ট্রির সাথে, এখানে তুমি মারমার পাবা কি ধরনের মারমার পাবা? এখানে তুমি মারমার পাবা, মারমারটা নিচে পাবা, মারমারটা সিস্টোলিক মারমারটা পাবা, সেটা নট ইন দা পজিশন অফ দা আপার লেভেল স্টেজে পাবা না, পাবা কোথায়? অ্যারাউন্ড দা ভিএসডি যে মারমার যেখানে পাওয়া যায় সেখানে পাবা একটা মারমার পাইতে পারো। ঠিক আছে, পালমোনারি ট্রাইকাসি ইয়ের জন্য স্টেনোসিসের জন্য পাবা একটা মারমার, তাও ওটা হালকা সফট সিস্টোলিক মারমার পাবা। এই জন্য বললাম যে তোমাকে কেন মিলাচ্ছি আমি, তোমাকে তো মারমার দিয়ে মিলাতে হবে, ক্লিনিক্যাল সিনিয়র দিয়ে মিলাতে হবে। তুমি তো টি বলে পিএপিসি তে মিলাতে পারবে না, তো পিএপিসি তে পাবা মারমার, তুমি সিস্টোলিক মারমার পাবা পিএপিসি তে, টিপিপিসি তে পাবা মারমারটা পারবা না। তুমি ইয়েতে পাবা, তোমার এফসিএল মধ্যে পাবা মারমার, এফসিএল কি ধরনের মারমার পাওয়া যায়, এই জন্য এটা বলতে পারবো না। টিআর এর মারমারটা পাইতে পারি রাইট, তাহলে এই মারমার মিললো না স্যার, বলে তুমি মিললো না, তুমি কোথায় টিআর কোথায় পিএস, জি স্যার এমন কথা বলা যাবে না। এই জন্য বললাম তো, খুব সাথে মাথার মধ্যে রাখবা যে ইকোতে কি বলবো, সারি বলবে, এই সারি বলবে আচ্ছা ইকোতে যদি পাও তাহলে তোমার ডিডি কি হবে, তখন ডিডিতে কিন্তু আর পিএস শুধু পিএস আসবে না, ওভার রেডিং আছে, শুধু তাহলে পিএস বলবা কেন? ওভার রেডিং কোথায় আসে? ওভার রেডিং আসে হলো ইন কেস অফ টিআরভি, এক নম্বর, 2 নম্বর হলো ট্রাঙ্কাসাইটিসিস। হ্যাঁ, ট্রাঙ্কাসাইটিস অত ঝামেলায় যাবো না, অনেক কয়েক প্রকার, 3 প্রকার আছে, 4 প্রকার আছে। 4 নম্বর ট্রাঙ্কাসাইটিস মনে রাখো, হেমি ট্রাঙ্কাস যেটা, সেটার সাথে মিল আছে টফ উইথ পালমোনারি অ্যাক্টিসিয়া, এর সাথে ট্রাঙ্কাসাইটিস টাইপ 4 এর মিল আছে, খালি এটা মনে রাখো সারা জীবন। ট্রাঙ্কাসাইটিস টাইপ 4 এর সাথে টফ উইথ পালমোনারি অ্যাক্টিসিয়ার মিল আছে, এটা খালি মনে রাখো। আচ্ছা, বেশিক্ষণ সময় জানা যাবে না, এবার আসলে ডিসেন্ডিং অ্যাওর্টোগ্রাম করবো আমরা, আর এলভি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করবো, এলভিও করবো, এলও ভিউতে করবো। তার টফে আমাদের ভিউ নিতে হবে, আরভি 2টা ভিউ, একটা এলভি গ্রাফি করবো একটা, আর রুটাটোগ্রাম করবো একটা। আর যদি পিডিএ আমাদের যদি ইকোতে বলে পিডিএ আছে, দেন আমরা একটা করবো ল্যাটারাল অ্যাঞ্জিওগ্রাম করবো, ল্যাটারাল ভিউ নেবো একটা, ল্যাটারাল ভিউ করে দেখবো পিডিএটা আমাদের ওই অ্যাওটা থেকে পালমোনারিতে যোগাযোগ করছে কিনা, তাই না? এটা হলো ব্যাপার। এই দেখো দেখা যাচ্ছে রুট অ্যাওটোগ্রাম, দেখো রুট অ্যাওটোগ্রাম আমরা দেখতেছি, করোনা দেখতেছি আমরা, আর অ্যাওটার ভাব দেখতেছি আমরা। এই যে অ্যান্টিরিয়র টু আরভিটি এরিয়া, এই যে এইখানে এই যে আরভিটি এরিয়া দেখছো, এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই দেখো কটাল ভিউতে দেখো এই জায়গাটা এখান থেকে বের হচ্ছে, এখান থেকে সেই বলতেছিলাম যে আরসি এটা যদি এলএডি থেকে বের হয় তাহলে এদিকে চলে যাবে, সে এদিকে বের চলে যাবে, তখন এই যে তোমার এই জায়গাটাতে এই একটা নতুন একটা করোনারিটি দেখা যাচ্ছে, তখন ধরতে হবে এইটা সর্বনাশ করবে, এবং তখন সার্জনকে জানাই দিতে হবে যে এখানে অ্যাবনর্মাল করোনারি সাপ্লাই আছে এখানে। এরপরে ডিসেন্ডিং অ্যাওটোগ্রাম, দেখো এই যে ডিসেন্ডিং অ্যাওটোগ্রামে দেখো এটা হলো ম্যাপটা, এটা কোন সাইডে ম্যাপটা কোন সাইডে আছে, কে বলতে পারবে? এই ম্যাপটা কোন সাইডে, ডান দিকে না বাম দিকে? অ্যাওটা ডান দিকে না বাম দিকে? কোন লাংসে দিচ্ছে সাপ্লাই ম্যাপটা? ডান দিকে, রাইট লাংস রাইট লাইনে দিচ্ছে। রাইট লাইনে দেখো কি করছে, কয়েল বসিয়ে দিচ্ছে, কয়েল বসিয়ে দিচ্ছে, এখন আর লাংস ওভারফ্লাডেড হয়, নাহলে কয়েল না বসালে এই বাচ্চাটার অপারেশনের পরে লাং ওভারফ্লাডেড হয়ে নিউমোনিয়া হবে, বাচ্চাটা বারবার নিউমোনিয়া হবে। এই জন্য ওকে ম্যাপটাতে এখানে এই বসিয়ে দিচ্ছে, তোমার কয়েল বসিয়ে দিচ্ছে। এখন কিন্তু সেই পুরোনো আমল নাই, কম্পিউটার টোমোগ্রাফি করা হয় যদি পয়সা থাকে, বিদেশে কিন্তু কম্পিউটার টোমোগ্রাফি করে ওরা, এবং এটা সেফ, এতে তোমার ইয়ের মতো তোমার এত ডাইও লাগে না, তো নাম্বার 2 তোমার এত রেডিয়েশন হয় না। হ্যাঁ, ম্যাপগুলো ম্যাপটা দেখার জন্য এটা দরকার হয়। লাংসটা দেখো, লাংসও দেখতে পারে। আমি অত বিতে যাবো, ডিটেলে যাবো না। দিস এ কম্পিউটার টোমোগ্রাফি, এই দেখো এই যে এখানে পুরো আর্চ দেখা যাচ্ছে, এই যে এখান থেকে তোমার দেখো হাইপোপ্লাস্টিক এমপিটা হাইপোপ্লাস্টিক। তারপরে তোমার এই যে ইয়েটা কি বলে, তোমার ব্রাঞ্চ কিন্তু পিএ ভালো হয়ে আছে, ব্রাঞ্চ পিএ কিন্তু ভালো আছে, এখানে ব্রাঞ্চ পিএ হলো এখানে দেখা যাচ্ছে, এদিকে এই যে ব্রাঞ্চ পিএ, এটা পিডিও আছে এখানে একটা, এই যে আর্চ এটা হলো সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম টফে আমরা কি দেখতেছি, হাইপোপ্লাস্টিক এমপিএ, যে এমপিটা হাইপোপ্লাস্টিক, এই যে হাইপোপ্লাস্টিক এমপিএ, ওকে হাইপোপ্লাস্টিক এমপিএ। এই যে আরভিওটি দেখা যাচ্ছে, এটা আরভি। সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাম ম্যাপকা, এই যে ম্যাপকাতে দেখো কত ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে ম্যাপকা, এই যে ম্যাপকা
অ্যাওটা থেকে অ্যাওটা দুদিকে নামছে, এটা এক্সটেন্সিভ ম্যাপকা, ডিসেন্ডিং অ্যাওটার থেকে এক্সটেন্সিভ ম্যাপকা দুদিকে বের হয়ে গেছে এটা।